السلام علیکم دوستو دعا کرتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اور دعا نہ مانگنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں مجھ سے دعا مانگو، میرے بندوں مجھ سے دعا مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ مومن کی دعا کو میں کبھی رد کرتا ہی نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو مومن اور اس کی دعا قبول نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اپنی دعاؤں میں اور اپنے ان الفاظوں میں وہ طاقت لے کر آنی ہے۔ اپنے ان آنسوؤں میں، اپنے اٹھائے ہوئے ان ہاتھوں میں، اپنے زبان سے نکلے ہوئے ان لفظوں میں، اپنی دل کی گہرائی سے اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر اللہ سے اس نیت سے مانگیں گے جس طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرا ہو کر مجھ سے مانگو۔ اگر تم دعا مانگو میرے آگے، لیکن دھیان کہیں اور ہو، دنیا کے خیالات تمہارے ذہن میں ہوں، لیکن وہ دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم مجھ سے مانگ۔ اور مجھے تو خود شرم آتی ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں نہ۔ حقیقت میں انسان ہے ہی ناشکرا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی خوبصورت اور بڑی اعلیٰ شکل میں پیدا فرمایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو بڑا اعلیٰ اور عظیم رتبہ دیا ہے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق بنا کر ٹھہرا دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم انسان کو ایک منی کے قطرے سے پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر لوتھڑا بناتے ہیں، لوتھڑے سے پھر ہڈیاں بناتے ہیں، پھر اس پہ گوشت پوست چڑھاتے ہیں، پھر اس کو ایک خوبصورت شکل میں پیدا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میرے ہو جاؤ، تم لوگوں نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تم لوگوں نے میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ، دعا مانگنے کا سلیقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دل سے التجا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دعا کو قبول فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ جیسے بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ جب حضرت زکریا حضرت مریم کے حجرے میں گئے نا تو دیکھا کہ کھانا پاس تازہ کھانا پڑا ہوا، تازہ پھل پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ یہ کھانا اور یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بھی پتہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو تب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر تم مریم کو بے موسم، جو موسم نہیں چل رہا، وہ پھل اور کھانا عطا کر سکتا ہے، تو اللہ پاک تو مجھے بیٹا بھی، مجھے ایک نیک صالح اولاد بھی دیتے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت فرشتوں کا نزول فرمایا اور فرمایا کہ زکریا ہم آپ کو یحییٰ کی بشارت سناتے ہیں، اور نام بھی بتا دیا کہ اس سے پہلے اس جہاں میں کسی یحییٰ نام کے بندے کا نام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی اس دعا کو قبول فرمایا کہ اللہ پاک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک جو تیرا آخری زمان نبی ہے اس کو میری نسل میں سے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے دعا مانگو، میرے آگے گڑ گڑاؤ، میرے آگے رو۔ جو مجھ سے دعا نہیں مانگتا وہ تو غرور کر رہا ہے۔ مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، کیا میں نے تمہیں ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھیں چلنے کے لیے پاؤں نہیں دیے، زبان کھانے کے لیے نہیں، چکھنے کے لیے نہیں دی، دانت چبانے کے لیے نہیں دیے، کان سننے کے لیے نہیں دیے، اتنا حسین چہرہ تمہیں عطا نہیں فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بڑی خوبصورت اور اچھے انداز سے پیدا فرمایا۔ ہم انسان اللہ سے اتنا دور ہو گئے ہیں، اللہ سے آگے جھکتے نہیں ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ تو اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارا بیان کہیں اور ہوتا ہے، مسجد میں لگے پنکھے گنتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد
लोगों के बुरे ख्यालात सोचते हैं, लेकिन अल्लाह से मांगना है ना, अल्लाह से दुआ तो करो, अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करता है। एक डॉक्टर था, डॉक्टर ज़ीशान, उसको किसी मीटिंग में ना पहुंचना था किसी दूसरे शहर में, उसका कोई प्रोजेक्ट था, उसको पहुंचना था, हर लिहाज से पहुंचना था। वो यहाँ अपने शहर से निकला और उसे दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क में पहुंचना था, लेकिन जब उसका जहाज़ उड़ा तो तूफ़ान चला और पायलट ने कहा हम जहाज़ को मज़ीद आगे नहीं बढ़ा सकते, इस जहाज़ को नज़दीकी एयरपोर्ट पर हमें लैंड करना पड़ेगा। जहाज़ को नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड किया, फिर वहाँ पर आकर ठहरा दिया। उस डॉक्टर को वहाँ पर पहुँचना था, वहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर खड़ा हुआ था, वो कह रहा था जनाब मैं आपको ले जाता हूँ, जो आपका सफ़र 6 घंटे का है वो मैं आपका सफ़र कोई 8 घंटों में पहुंचा दूंगा। वो डॉक्टर कहने लगा ये तो बेहतर है, ना पहुंचने से ज़्यादा कुछ लेट हो जाऊंगा वो तो बेहतर है, लेकिन मुझे पहुंचना है। वो डॉक्टर उस टैक्सी ड्राइवर वाले के साथ बैठा और निकल पड़ा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने, एक अम्मा थी उसकी दुआ को कबूल फरमाया था। वो टैक्सी ड्राइवर अब उस डॉक्टर को लेकर निकला और रास्ते में फिर इतना तेज़ तूफ़ान आया, डॉक्टर ने बीच जंगल में जाकर कहा कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, मुझे और मेरी गाड़ी को ख़तरा है। ये तूफ़ान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। डॉक्टर को उसने वहाँ पर छोड़ा और गाड़ी लेकर वापस आ गया। और डॉक्टर एक झोंपड़ी में गया और झोंपड़ी में जाकर देखा तो एक बुढ़िया अम्मा बैठी हैं। वो अम्मा कह रही हैं कि बेटा आ जाओ अंदर दाखिल हो जाओ, और वहाँ पर कुछ दूध पीने के लिए पड़ा हुआ है, वो पी लो। तो अम्मा से डॉक्टर ने दूध लिया और पी लिया, और अम्मा से कहने लगा मजान आप इस जंगल में इस जगह पर अकेली रहती हैं? तो कहती बेटा मेरी बेटी मेरे बेटे और मेरी बहू का इंतकाल हो गया है, और ये मेरा पोता है, ये लाचार है, इसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। तो अम्मा कहने लगा कि अम्मा इस आपके पोते को क्या हुआ? तो अम्मा कहने लगी मेरे पोते को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है। मैं अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर सच्चे दिल से दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे उस डॉक्टर से मिला दे, लेकिन किस्मत कहाँ पर है कि मुझे उस डॉक्टर से मिल सकूँ। मैं इस जंगल में रहती हूँ, मैं इस इलाके में रहती हूँ, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। तो अम्मा से पूछा कि अम्मा उस डॉक्टर का नाम क्या है? तो अम्मा कहने लगी सुनने में है कि उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर ज़ीशान है। अब मुझे क्या मालूम मैं कहाँ पे माड़ी, मेरी दुआ कैसे कबूल होगी? मैं रो रो कर थक चुकी हूँ, मेरी आंखों से आंसू बह बह कर मेरी आंखें थक गई हैं, लेकिन मैं फिर भी अल्लाह के आगे आखोजारी करती हूँ कि अल्लाह मेरे पोते की ज़िंदगी को बढ़ा दे, मुझे उस डॉक्टर से मिला दे। वो डॉक्टर कहने लगा अम्मा तेरी इस दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया, आसमान पर तूफ़ान चला दिए, ज़मीन पर तूफ़ान चला दिए। वो डॉक्टर ज़ीशान तेरी दुआओं के सदके अल्लाह ने तेरी दुआओं में इतनी ताकत रखी है कि अल्लाह ताला ने वो डॉक्टर तेरे दरवाजे पर ले आया। वो अम्मा कहने लगी अल्लाह तेरा शुक्र है। हमारा अकीदा, हमारा ईमान ये होना चाहिए कि हमने जो भी मांगना है हमने सच्चे दिल से मांगना है। हमारा अल्लाह बड़ा बेनियाज है, हमने अल्लाह से मांगना है। अल्लाह के अलावा इस दुनिया में, इस खलकत में, इस जगह पर, इस ज़मीन कुछ भी, कहीं भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो देने वाला। अल्लाह एक है, अल्लाह ही से मांगना है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना। वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अल्लाह ताला कहता है लौट आओ मेरे दर पर, मैं तुम्हें सब कुछ अता कर दूंगा। मेरे और मेरे महबूब की सुन्नतों पर चलो, मेरे महबूब की अताअत करो, मैं तुम्हें सब कुछ अता कर दूंगा। तुम्हारे उठाए हुए हाथों की लाज रखूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना मानो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे महबूब का कहना मानो, तुम मेरे और मेरे महबूब के नक्शे कदम पर चलो, तुम्हें सब कुछ अता कर दूंगा। और दिल से दुआ मांगो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ में ताकत रखी है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ मोमिन के लिए ताकत है, मोमिन की सबसे बड़ा हथियार है दुआ। दुआ मांगने का सलीका अल्लाह के आगे झुकना है, अल्लाह ही से मांगना है। अल्लाह हम सबको अता करता है, अल्लाह ही ने हमें पैदा किया है, उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। वो दोबारा जिंदा करेगा, फिर क़यामत का दिन लगेगा, फिर उसके हुजूर पेश होना है, वो नामा अमाल हमारे सामने रख देगा, फिर उसने जज़ा सज़ा करनी है, फिर उसके बाद जन्नत और दोज़ख में जाएंगे। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर, अल्लाह हमें हिदायत अता कर, अल्लाह हमें हिदायत अता कर, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह हमारी टूटी फूटी हमारी इबादत को कबूल फरमा, अल्लाह हमारे टूटे फूटे सजदों को कबूल फरमा, अल्लाह हमारे गुनहगार उठे हुए हाथों की लाज रख, मेरे अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।